Hello friends, today's topic is Stokes law. Actually, in this second chapter of physics, that is mechanical properties of fluids, we are studying about one important property of fluids, that is viscosity. Viscosity is a property of fluids by virtue of which it opposes the relative motion between two layers in contact, or it also opposes the motion of foreign body which is moving through the fluid. विस्कॉसिटी ही अशी प्रॉपर्टी आहे की ज्याच्यामुळं फ्लुईड जेव्हा मोशनमध्ये असतं तेव्हा त्या फ्लुईडचे वेगवेगळे लेयर्स, इमॅजिनरी लेयर्स एकमेकांच्या मोशनला अपोज करतात. त्याच्यामुळं मोशन डिक्रीज होते, कमी होते. किंवा त्या फ्लुईडमध्ये एक्सटर्नल बॉडी, सॉलिड बॉडी मूव्ह होत असेल, मोशनमध्ये असेल, तर त्या बॉडीच्या मोशनलाही ते अपोज करतं. फॉर एक्झाम्पल, वेन वी are swimming in water, then this viscous force opposes the motion of our body. Or we are riding on a motorcycle, then the viscosity due to air opposes the motion. Air resistance, actually that is viscosity, that opposes our motion. Viscosity काय करतं की त्या मोशनला अपोज करतं. And in last video we have seen Newton's law of viscosity, in which we have seen that the viscous force depends upon area of surfaces or area of layers in contact, and also depends upon velocity gradient. Now in today's topic we will talk about Stokes law. Stokes law deals with viscous force acting on a small spherical object falling freely under gravity in a viscous medium. स्टोक्स लॉ नेमका कशाचा अभ्यास करतो किंवा स्टोक्स लॉमध्ये आपल्याला नेमकं काय बघायचं आहे, तर समजा एखादं विस्कस मीडियम ह्या फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे एखाद्या व्हेसलमध्ये आपण घेतलं, ग्लिसरीन किंवा सिरपसारखं, हनीसारखं, आणि त्याच्यामध्ये स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट म्हणजे गोलाकार, मार्बल, काचेची गोटी असते त्या पद्धतीने त्याच्यापेक्षा स्मॉल साईजचं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जर आपण टाकलं तर ग्रॅव्हिटीमुळं ते खाली पडतं. खाली जात असताना ते विस्कस फोर्स त्याच्यावरती अपवर्ड डायरेक्शनला ॲक्ट होतं. ते जे विस्कस फोर्स असतं त्या बॉडीवरती ॲक्ट होणारं ते किती असतं, त्याचा फॉर्म्युला काय, याच्याबद्दल इथं स्टोक्स लॉमध्ये सांगितलेलं आहे. सो व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स लॉ? द विस्कस फोर्स Fv acting on a small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to the radius of the sphere r, its velocity v through the fluid, and the coefficient of viscosity eta of the fluid. This means that when small spherical object falls through this viscous medium and moves in a downward direction, then viscous force which acts in opposite direction, means in an upward direction, depends on these factors. Number 1, radius of sphere. Number 2, velocity of sphere. And number 3, coefficient of viscosity. And therefore mathematically we can write, see this figure, this small sphere when falls due to gravity and moves in a downward direction, then the viscous force depends on these factors. When it moves in a downward direction, then viscous force will act in opposite direction. In opposite direction means opposite to the motion. Now motion is downward, therefore naturally the viscous force will be upward. This Stokes law can be written in mathematical format like this. Fv is directly proportional to eta r v. This viscous force is directly proportional to coefficient of viscosity, number 1. Means if viscosity of liquid is more or liquid is more viscous, then this viscous force will be more. It is directly proportional to radius of that sphere. If radius is more, that means sphere is large in size, viscous force will be more.
and this viscous force is directly proportional to velocity. If velocity is more, means viscous force will be more. Now we have to replace this proportionality sign by equality sign and constant of proportionality, because in physics we always replace proportionality sign by equality sign with constant, because this relation will not give us the exact value of force. It only tells us how this force depends on these various factors. Exact value cannot be determined by using this relation. We can find out exact value only when there is equality sign in the equation. Empirically, it is found that the constant of proportionality is 6 pi. Empirically means by experience, not theoretically, by doing number of experiments and then calculating that value. Empirically याचा अर्थ theoretically नव्हे तर अनुभवातून ती व्हॅल्यू काढलेली आहे. अनुभवातून म्हणजे काय, तर अनेक एक्सपेरिमेंट्स केले, अनेक वेळेस ह्या संदर्भातले प्रॅक्टिकल्स केले आणि त्याच्यातून जे अनुभव आले त्याच्यातून त्या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू 6 पाय एवढी मिळते, त्याला म्हणतात एम्पिरिकली. देअरफॉर इफ वी कीप इक्वॅलिटी साइन अँड कॉन्स्टंट 6 पाय, देन दिस इक्वेशन बिकम्स लाईक दिस: Fp equal to 6 pi eta Rv. This is the expression for viscous force acting on a spherical object moving through a viscous medium. The above formula can be derived using dimensional analysis. हे जे एक्सप्रेशन आहे हे विस्कस फोर्सचं एक्सप्रेशन आहे जेव्हा स्मॉल स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, छोटा स्पेरिकल म्हणजे गोलाकार, मार्बलसारखा स्पेरिकल, काचेची गोटी जशी असते त्या पद्धतीचा स्पेरिकल विस्कस मीडियममधून जेव्हा खाली पडत असतो तेव्हा त्याच्यावर ॲक्ट होणारं फोर्स हे या फॉर्म्युल्याने दिलेलं आहे. ह्या फॉर्म्युल्याचं प्रूफ आपल्याला डायमेन्शनल ॲनालिसिसच्या सहाय्यानं, डायमेन्शनल ॲनालिसिसच्या आधारे देता येतं आणि आपण याचं प्रूफ बघणार आहोत जेव्हाही आपलं चॅप्टर कंप्लीट होईल. आणि ज्यावेळी आपण ह्या चॅप्टरचे न्यूमेरिकल्स सोडवायला सुरुवात करू त्यावेळी नक्कीच आपण हा फॉर्म्युला डायमेन्शनल ॲनालिसिसच्या सहाय्यानं डिराईव्ह करणार आहोत. Now, before going to the next part of this topic, we will talk about one important concept, and that is upthrust or buoyant force or buoyancy. What is that upthrust or buoyant force? हे upthrust म्हणजे काय असतं किंवा त्याला दुसरा शब्द आहे buoyant force किंवा buoyancy. हे फिनॉमिनॉन नेमकी काय आहे ते आपण समजावून घेऊयात. buoyant force or upthrust म्हणजे काय असतं नेमकं बघा. या ठिकाणी फिगर तुम्हाला दिसत आहे. देअर आर टू बॉडीज, वन इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस अँड सेकंड इज इनसाइड द लिक्विड सरफेस. दुसरी त्या लिक्विडमध्ये बुडालेली आहे. जेव्हा कुठलीही बॉडी ती सरफेसवर असू द्या किंवा पाण्याच्या आतमध्ये असू द्या, सबमर्ज म्हणजे पाण्यामध्ये बुडालेली असू द्या, प्रत्येक बॉडीवरती तर वेट डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ॲक्ट होतच, दॅट इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. बट व्हेन बॉडी इज सबमर्ज्ड or when object is submerged in a fluid, then upward force acts on the body. This upward force is called as the buoyant force or upthrust. The upward force applied by the fluid on the object or the body when an object is put in or submerged in the fluid. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की एखादी वस्तू पाण्याच्या सरफेसवर किंवा कुठल्याही लिक्विडच्या सरफेसवर तरंगत असेल किंवा त्या लिक्विडमध्ये बुडालेली असेल तरीही एक अपवर्ड डायरेक्शनला फोर्स त्या बॉडीवरती ॲक्ट होत असतं, त्याला म्हणतात buoyant फोर्स किंवा upthrust फोर्स. नाउ व्हॉट इज द ओरिजिन ऑफ दिस फोर्स? ह्या फोर्सचं ओरिजिन काय आहे? दिस फिनॉमिनॉन ऑफ एक्सपिरियन्सिंग अँड अपवर्ड फोर्स इज नोन ॲज buoyancy. ही जी काय घटना आहे वरच्या डायरेक्शनला फोर्स ॲक्ट होण्याची त्याला buoyancy म्हणतात. परंतु हे फोर्स येतं कुठून? द रिझन इज हिअर. देर इज अ प्रेशर डिफरन्स बिटवीन अपर अँड लोअर साईड ऑफ द बॉडी. हाऊ? वी नो दॅट in a liquid column, as we
go below the surface of liquid, pressure increases. लिक्विड कॉलममध्ये जसं जसं आपण खाली जातो तसं प्रेशर वाढत जातं. सरफेसवरती मिनिमम प्रेशर असतं आणि जेव्हा ही डेप्थ वाढत जाते तेव्हा प्रेशर वाढत जातं. प्रेशर म्हणजे शेवटी फोर्स पर युनिट एरिया आहे. आणि तेच इथं सांगितलेलं आहे बघा. द प्रेशर ॲट द बॉटम ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन द फ्लुइड इज ग्रेटर दॅन प्रेशर ॲट द टॉप. याचा अर्थ कसा आहे, प्रेशर खाली जास्त असतं, जेवढं खाली आपण जाऊ तेवढं. म्हणजे ही बॉडी तुम्ही इमॅजिन केली तर बॉटमला प्रेशर जास्त आहे टॉपपेक्षा. म्हणजे ह्या बॉडीच्या इथं सुद्धा तसंच आहे. तर ह्या दोन्ही वस्तूच्या खालच्या बाजूला प्रेशर जास्त आहे आणि वरच्या बाजूला प्रेशर कमी आहे. द डिफरन्स इन दिस प्रेशर रिझल्ट्स इन ए नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच वी डिफाईन ॲज बॉयन्सी. हे जे प्रेशर डिफरन्स आहे, वरच्या बाजूला कमी आणि खालच्या बाजूला जास्त, त्यामुळे नेट अपवर्ड प्रेशर तयार होतं. प्रेशर म्हणजे फोर्स पर युनिट एरिया, त्यामुळं अपवर्ड डायरेक्शनला फोर्स तयार होतं. त्याला म्हणतात अप थ्रस्ट किंवा बॉयंट फोर्स त्याला म्हणतात. त्यामुळं जेव्हा वस्तू खाली जाते तेव्हा ती लो प्रेशरकडून हाय प्रेशरकडे जात असते. ते हाय प्रेशर त्या बॉडीच्या खाली येण्याला अपोज करतं. हाय प्रेशर जे आहे त्या बॉडीच्या खाली येण्याला अपोज करतं, कारण शेवटी प्रेशर म्हणजे फोर्स पर युनिट एरिया, म्हणजे खालच्या बाजूला फोर्स जास्त आहे, त्यामुळं खाली येणाऱ्या वस्तूला ते फोर्स अपोज करतं. त्यालाच आपण म्हणतो अपथ्रस्ट. म्हणजे हे फोर्स वरच्या डायरेक्शनला अप्लाय होत असतं. याचं अजून एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो. तुम्ही घरी साधा एक एक्सपेरिमेंट करून बघा. समजा एखाद्या बकेटमध्ये तुम्ही पाणी घ्या आणि पाणी घेतल्यानंतर एखादी बॉटल, तुम्ही रिकामी बॉटल पाण्याची घ्या, ती त्या पाण्यामध्ये खाली बुडवण्याचा प्रयत्न करा, बॉटममध्ये न्यायचा प्रयत्न करा. तुम्हाला फोर्स लावावं लागतं. तुम्हाला असं जाणवेल की कोणतं तरी एक फोर्स त्या बॉटलला वर ढकलण्याचा प्रयत्न करतं. तुम्ही त्या बॉटलला खाली ढकलण्याचा प्रयत्न करता, परंतु ती बॉटल कुठल्या तरी फोर्सनी वर यायचा प्रयत्न करते. खालून एक फोर्स लागतं, ते फोर्स म्हणजे अप थ्रस्ट असतं. किंवा अजून एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगेल. विहिरीमधून पाणी काढताना, आता हे ज्यांना हा अनुभव आहे बादलीच्या सहाय्यानं विहिरीमधून पाणी काढण्याचा, त्यांना याचा अनुभव असेल. ही बकेट जेव्हा पूर्णपणे पाण्यामध्ये बुडलेली असते तेव्हा ती बकेट हलकी लागते आपल्याला. ती बकेट वर ओढताना त्रास होत नाही, जास्त फोर्स लावावं लागत नाही, कारण ही बकेट पूर्णपणे पाण्यामध्ये जेव्हा बुडलेली असते तेव्हा वरच्या दिशेला जे अप थ्रस्ट असतं, बॉयंट फोर्स जे असतं, ते आपल्याला मदत करतं. पण जेव्हा ही बकेट पाण्याच्या वर येते तेव्हा मात्र ते अप थ्रस्ट तिथं राहत नाही आणि मग वेट असतं. पाण्यामध्ये बुडालेलाही असताना वेट असतं, पण त्यावेळेस वरच्या दिशेला जे अप थ्रस्ट असतं ते वेटचा इफेक्ट कमी करतं आणि ती बादली आपल्याला हलकी लागते. त्यामुळं आपण ती सहज ओढू शकतो. पण जेव्हा ही बादली पाण्याच्या वर येते तेव्हा ते अप थ्रस्ट तिथं राहत नाही आणि मग तीच बादली काढण्यासाठी आपल्याला जास्त फोर्स लावावं लागतं. तेच बघा इथं सांगितलेलं आहे. व्हेन ड्रॉईंग वॉटर फ्रॉम अ वेल द बकेट फील्स लायटर टिल इट इज पार्शियली ऑर फुली इमर्स्ड इन वॉटर. जेव्हा ती पूर्णपणे किंवा अर्धवटपणे पाण्यामध्ये बुडलेली असते तेव्हा ती हलकी वाटते. पाण्याच्या वर आल्यानंतर तीच बकेट आपल्याला जड वाटते. ऑर बॉडी फील्स लायटर व्हाईल टेकिंग ए स्विम इन पूल. पाण्यामध्ये पोहताना आपलं शरीर आपल्याला हलकं वाटतं, कारण आपल्या शरीराच्या खालच्या बाजूला प्रेशर जास्त असतं आणि वरच्या बाजूला प्रेशर कमी असतं. खालच्या बाजूचं प्रेशर म्हणजेच अप थ्रस्ट असतं, त्यालाच बॉयंट फोर्स म्हणतात. त्याच्यामुळं आपल्याला आपलं शरीर हलकं झाल्यासारखं वाटतं. अँड फायनली टर्मिनल व्हेलॉसिटी. शेवटी आता ह्या व्हिडिओमध्ये टर्मिनल व्हेलॉसिटी म्हणजे काय असतं आणि त्याचं डेरिव्हेशन आहे. थोड्या मॅथमॅटिकल स्टेप्स या ठिकाणी आहेत, पण सोपे आहेत, नीट लक्ष फक्त ठेवा. टर्मिनल व्हेलॉसिटी मीन्स स्टेडी व्हेलॉसिटी अचीव्ड बाय स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग थ्रू ए फ्लुइड. स्टेडी व्हेलॉसिटी, कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी अचीव्ड बाय अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग थ्रू ए फ्लुइड. फ्लुइडमधून जेव्हा एखादी स्पेरिकल बॉडी, गोलाकार वस्तू खाली पडते
ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, तेव्हा ती कॉन्स्टंट स्पीडनी पडते. त्याला म्हणतात टर्मिनल व्हेलॉसिटी. ती जी व्हेलॉसिटी असते कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी त्याला म्हणतात टर्मिनल व्हेलॉसिटी. ॲक्च्युअली कसं असतं की समजा तुम्ही एखाद्या उंच बिल्डिंगवर उभे आहात, 4 मजली 5 मजली बिल्डिंग असेल, आणि त्या बिल्डिंगच्या टॉपवरून तुम्ही एखादी वस्तू खाली सोडली तर त्या वस्तूचा स्पीड वाढत जातो खाली येताना. सुरुवातीला जेव्हा तुम्ही ड्रॉप करता, हातातून सोडता, इनिशियली द स्पीड इज 0, बट ग्रॅज्युअली द स्पीड इन्क्रीजेस अँड दॅट इज बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटी. Gravitational force is mass into acceleration. So there is acceleration due to gravity, and wherever there is acceleration means there is a change in velocity. So in this case velocity increases. हातातून एखादी वस्तू सोडली उंचावरून हवेमध्ये तर खाली येताना त्या बॉडीचा स्पीड, त्या बॉडीची व्हेलॉसिटी वाढत जाते, कारण ॲक्सलरेशन होतं, कारण ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे, कारण फोर्स आहे. परंतु तीच वस्तू स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, आता पहा जास्त मोठी वस्तू चालणार नाही, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट असेल गोलाकार, आणि ते जर आपण व्हिस्कस मीडियममध्ये जर ती वस्तू सोडली तर सुरुवातीला स्पीड वाढतो काही सेकंद, पण नंतर स्पीड कॉन्स्टंट होतो. त्याला म्हणतात टर्मिनल व्हेलॉसिटी. आता हे का घडतं असं? व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट का होते? ती एकसारखी ग्रॅव्हिटीमुळे वाढत का जात नाही? हवेमध्ये पडल्यानंतर स्पीड वाढत जातो, पण व्हिस्कस मीडियममधून पडल्यानंतर मात्र स्पीड कॉन्स्टंट का राहतो? ती टर्मिनल व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, त्याचं कारण आणि त्याचं एक्सप्रेशन आपल्याला बघायचं आहे. सपोज दॅट अ स्पियर ऑफ रेडियस r and density rho is falling under gravity through a medium of density sigma and coefficient of viscosity eta. असं इमॅजिन करा की एक स्पियर आहे, स्मॉल स्पियर, ज्याची रेडियस आहे r आणि ज्याची डेन्सिटी आहे रो, इज फॉलिंग अंडर ग्रॅव्हिटी. म्हणजे ग्रॅव्हिटीमुळे कुठली वस्तू खाली पडते आपल्याला माहीत आहे. तशीच ती वस्तू, तो स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आपण ह्या लिक्विडमध्ये सोडला, ग्रॅव्हिटीमुळे तो खाली येणार. समजा ह्या लिक्विडची विस्कॉसिटी इटा आहे आणि हे जे लिक्विड घेतलं आहे त्याची डेन्सिटी सिग्मा आहे. म्हणजे इथं आता 2 डेन्सिटी आहेत, हे लक्षात घ्या. पहिली डेन्सिटी आहे रो, हा जो स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आहे त्याची डेन्सिटी आहे, आणि दुसरी जी डेन्सिटी आहे सिग्मा, ती ह्या व्हिस्कस लिक्विडची डेन्सिटी आहे, आणि याची कोइफिशियंट ऑफ व्हिस्कॉसिटी इटा आहे. खाली पडल्यानंतर ॲक्च्युअली व्हेलॉसिटी वाढत जायला पाहिजे ग्रॅव्हिटीमुळं, पण तसं होत नाही. सुरुवातीला थोडा वेळ, अगदी काही सेकंद व्हेलॉसिटी वाढते, नंतर कॉन्स्टंट राहते. याचं कारण असं आहे की ह्या व्हिस्कस मीडियममधून खाली येत असताना वेट जे असतं, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, ते व्हेलॉसिटी वाढवायचा प्रयत्न करतं. परंतु त्याचवेळी इथं अपवर्ड डायरेक्शनला 2 फोर्सेस ॲक्ट होतात, 2 फोर्सेस तयार होतात. खाली एक वेट, पण वरच्या डायरेक्शनला 2 फोर्सेस तयार होतात. एक असतं व्हिस्कस फोर्स, कारण आपल्याला माहिती आहे व्हिस्कस फोर्स ऑलवेज अपोज द मोशन अँड ॲक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन. व्हिस्कस फोर्स हे फ्रिक्शनसारखं आहे, ज्या डायरेक्शनला मोशन होईल त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला ते ॲक्ट होतं. म्हणजे आता मोशन खाली होते म्हणून व्हिस्कस फोर्स हे वरच्या डायरेक्शनला ॲक्ट होतं, हे पहिलं फोर्स. त्याचवेळी इथं प्रेशर डिफरन्स असतं बॉडीच्या वरच्या बाजूला आणि खालच्या बाजूला. खालच्या बाजूला प्रेशर जास्त असतं, त्याच्यामुळं अप थ्रस्ट तयार होतं. मगाशी आपण पाहिलं बघा, बॉयंट फोर्स किंवा अप थ्रस्ट, असे 2 फोर्सेस वरच्या डायरेक्शनला ॲक्ट होतात. एक व्हिस्कस फोर्स आणि दुसरं अप थ्रस्ट, आणि खाली एकच फोर्स वेट. आता हवेमध्ये कसं असतं, हे वरच्या डायरेक्शनला ॲक्ट होणारे दोन्ही फोर्सेस हे निग्लिजिबल असतात, त्यामुळे राहतं फक्त वेट. वेट म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, मास इंटू ॲक्सलरेशन फोर्स, म्हणजे त्याच्यामुळे ॲक्सलरेशन होतं, आणि ॲक्सलरेशन होणं म्हणजे व्हेलॉसिटी बदलणं. पण आता व्हिस्कस मीडियममध्ये काय होतं, वेट तर आहे, त्याच्यामुळे तिथं मास इंटू ॲक्सलरेशन म्हणजे ॲक्सलरेशन असणार, ते स्पीड वाढवायचा प्रयत्न करणार, पण अपोजिट डायरेक्शनला 2 फोर्सेस आहेत. सुरुवातीला कसं असतं, वेट जास्त असतं आणि वरचे फोर्सेस कमी असतात, त्यामुळे जास्त वेटमुळं त्याचं ॲक्सलरेशनमुळं त्याचा स्पीड वाढत जातो, व्हेलॉसिटी वाढत जाते. व्हेलॉसिटी वाढली की व्हिस्कस फोर्स वाढतो वरच्या दिशेचं, आणि मग जसं जसं याचा व्हेलॉसिटी वाढत जाते तसं व्हिस्कस फोर्स वाढत जातं. आणि एक वेळ अशी येते की वरचे दोन्ही फोर्सेसची बेरीज खालचं जे वेट असतं त्याच्या इतकी होते, रिझल्टंट फोर्स 0 होतं. फोर्स 0 म्हणजे ॲक्सलरेशन 0,
means no change in velocity. Acceleration, there is no acceleration means there is no change in velocity and body will fall with constant velocity. Now we have to derive the expression for terminal velocity of the spherical object. The sphere will attain a constant terminal velocity v when the total downward force acting upon it is exactly equal to the total upward force. Now let's see the derivation of terminal velocity. Total downward force acting on this sphere is equal to weight of the sphere. Only weight acts in a downward direction. That is the total downward force. इथं फक्त डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ह्या स्पिअरला खाली ओढणारं एकच फोर्स आहे आणि ते म्हणजे वेट आहे. बट दॅट वेट इज गिवन बाय फॉर्म्युला m into g. m is mass of the sphere and g is acceleration due to gravity which is constant, that is 9.8 meter per second square. But we know density of this material. Density is given by mass per unit volume. This is formula for density. For any material, the density is a formula ठरलेला आहे, mass upon volume. From that we can write mass equal to density into volume. Keep this value of mass here in this equation. So we get rho into V into G, where V is volume of sphere. But volume of sphere, volume of any spherical object is given by 4 by 3 pi r cube. So this is total downward force acting on the sphere which is equal to weight of the sphere. This is nothing but weight. We can write this by rearranging the steps. We can write in this way. So this is total downward force which is weight of the sphere. It consists of simply volume into density into acceleration due to gravity g. याच्यामध्ये फक्त काय आहे तर डेन्सिटी आहे, म्हणजे हा फॉर्म्युलावरून डेन्सिटी आणि व्हॉल्यूम, डेन्सिटी व्हॉल्यूम आणि acceleration due to gravity. This is weight which pulls the sphere in a downward direction due to which the sphere moves in downward direction. Now we have to find out the total force which acts in upward direction on the sphere. So how to find that total force? There are two forces acting on the sphere in vertically upward direction. This is total downward force which is weight. As I told you, this is total downward force which is equal to weight. This density into volume into gravity. But what will be the total upward force? Total upward force is viscous force which always acts in a direction opposite to the motion. As motion is downward in this case, therefore viscous force will be upward opposite to the motion. And upthrust by medium. हे upthrust मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की ते जे स्पिअर आहे त्याची खालची बाजू आणि वरची बाजू याच्यामध्ये प्रेशर डिफरन्स आहे. वरच्या बाजूला प्रेशर कमी आहे, खालच्या बाजूला प्रेशर जास्त आहे. ते जास्तीचं प्रेशर वरच्या डायरेक्शनला फोर्स लावतं, त्याला म्हणतात अपथ्रस्ट. आता यांचे पण फॉर्म्युले आहेत विस्कस फोर्सचे आणि अपथ्रस्टचे. विस्कस फोर्सचा फॉर्म्युला स्टोक्स लॉने दिलेला आहे, आपण मगाशीच बघितलं आहे. मग तो फॉर्म्युला ठेवा. विस्कस फोर्सचा फॉर्म्युला ठेवला 6 पाय इटा आर व्ही. हा जरा विस्कस फोर्सचा फॉर्म्युला स्टोक्स लॉने दिलेला आहे. आता हा अपथ्रस्ट बाय मीडियम हा फॉर्म्युला कसा आला? 4 by 3 पाय आर क्यूब सिग्मा जी हा कसा आला? तर हा फॉर्म्युला बघा आणि हा फॉर्म्युला बघा वेट ऑफ स्पियर. सिमिलॅरिटी त्याच्यामध्ये फक्त एक फरक आहे, तर रो आहे, दॅट इज डेन्सिटी ऑफ दॅट स्टील बॉल ऑर दॅट सॉलिड स्पियर. ज्या कोणत्या मटेरियलचं असेल, स्टीलचं असेल, कॉपरचं असेल, अजून कुठल्या मटेरियलचं असेल, त्याची ती डेन्सिटी आहे. आणि इथं फक्त सिग्मा आलं आहे, डेन्सिटी ऑफ लिक्विड, एवढाच फरक आहे. म्हणजे हे जसं वेट आहे तसंच हे पण वेटच आहे, कारण हा वेटचा फॉर्म्युला आहे मगाशी आपण पाहिलं. म्हणजे हे पण वेटच आहे, पण आता हे वेट स्पियरचं नाही, कारण इथं डेन्सिटी रो नाही, तर ज्याची डेन्सिटी त्याचं वेट आहे. ही डेन्सिटी लिक्विडची, म्हणजे लिक्विडचं वेट आहे हे. मग लिक्विडचं कोणत्या लिक्विडचं वेट? सगळ्या लिक्विडचं वेट का त्या वेसलमधल्या? तर नाही. त्या स्पियरने जे स्पेस ऑक्युपाय केलेलं आहे त्या लिक्विडमध्ये, जी जागा ऑक्युपाय केलेली आहे स्पियरने त्या लिक्विडमध्ये, ते स्पियर नसतं तर त्या जागेवर लिक्विड असतं. तर ते जेवढी जागा ऑक्युपाय केलं आहे त्या जागेमध्ये जेवढं लिक्विड बसलं असतं स्फेरिकल, कारण स्पियरचंच आहे व्हॉल्यूम, तर त्या लिक्विडचं ते वेट आहे. तेवढं अपथ्रस्ट त्या बॉडीवरती ॲक्ट होत असतं. म्हणजे हा फॉर्म्युला लक्षात घ्या नेहमी करता. एखाद्या बॉडीवरती लिक्विडमध्ये किती अपथ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शनला फोर्स ॲक्ट होईल
तर त्या बॉडीने जेवढा स्पेस ऑक्युपाय केलेला आहे त्या स्पेसमध्ये, त्या जागेमध्ये जेवढं लिक्विड बसेल, त्या लिक्विडचं जेवढं वजन असेल तेवढं अपवर्ड डायरेक्शनला ते लिक्विड अप थ्रस्ट नावाचं फोर्स एक्झर्ट करते. हे झालं टोटल अपवर्ड फोर्स. आता जर हे आपल्याला ती सॉलिड बॉडी कॉन्स्टंट व्हॅलॉसिटीने डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह व्हावी असं वाटत असेल तर मग ॲक्सेलरेशन 0 पाहिजे. कारण व्हॅलॉसिटी कधी चेंज होते? व्हॅलॉसिटी चेंजेस व्हेनेवर देयर इज ॲक्सेलरेशन. इफ ॲक्सेलरेशन इज 0 then velocity will remain constant. There will be no change in velocity, and acceleration will be 0 only when the net force acting on the body is 0, because force is mass into acceleration. Acceleration will be 0 only when the net force is 0. Net force will be 0 only when the total downward force becomes equal to the total upward force. जेव्हा हे दोन्ही फोर्सेस बॅलन्स होतील, जर डाऊनवर्ड फोर्स जास्त असेल, अपवर्ड फोर्स कमी असेल, तर खाली जाताना स्पीड वाढेल, म्हणजे ॲक्सेलरेशन होईल. जर समजा अपवर्ड फोर्स जास्त झालं आणि डाऊनवर्ड फोर्स कमी झालं तरी पण ॲक्सेलरेशन आहे, पण ते निगेटिव्ह आहे आणि खाली जाताना बॉडी खाली जाईल पण कमी कमी स्पीड होत जाईल. निगेटिव्ह ॲक्सेलरेशन असेल, स्पीड कमी होत जाईल. पण जेव्हा हे दोन्ही फोर्सेस इक्वल होतील तेव्हा नेट फोर्स, रिझल्टंट फोर्स दोघांचं 0 होईल. कारण डाऊनवर्ड फोर्स समजा 100 न्यूटन असेल तर अपवर्ड पण 100 न्यूटन, 100 - 100 0. रिझल्टंट फोर्स 0 झाल्यामुळे ॲक्सेलरेशन 0. ॲक्सेलरेशन नसेल तर चेंज इन व्हॅलॉसिटी 0. देअरफॉर द स्पियर विल मूव्ह विथ कॉन्स्टंट व्हॅलॉसिटी, दॅट इज कॉल्ड ॲज टर्मिनल व्हॅलॉसिटी. म्हणून टर्मिनल व्हॅलॉसिटी अटेन करण्यासाठी दोन्ही फोर्सेस इक्वल करा. सो इक्वेट दिस टू इक्वेशन्स. टोटल डाऊनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स. आता हे दोन्ही फोर्सेस आपल्याला इक्वल करायचे आहेत. टोटल डाऊनवर्ड फोर्स ह्या फिगरमध्ये बघा, डाऊनवर्ड फोर्स एक ॲरो दाखवलेला आहे, दॅट इज वेट mg, आणि ते या फॉर्म्युल्याने दिलेलं आहे 4/3 πr³ ρ × g. आणि अपवर्ड 2 फोर्सेस आहेत, 2 ॲरो इथं आहेत, अप थ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स. त्या व्हॅल्यूज इथं दिलेल्या आहेत. तर आता ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण ह्या व्हॅल्यूज ठेवू. टोटल डाऊनवर्ड फोर्स किती तर या फॉर्म्युल्यामध्ये दिलेलं आहे ते आपण ठेवू. आणि टोटल अपवर्ड फोर्स किती तर हे 2 फोर्सेस आहेत, विस्कस फोर्स प्लस अप थ्रस्ट, त्या 2 व्हॅल्यूज आपण ठेवू. आता आपल्याला फक्त सोडवायचं आहे. इथून पुढच्या स्टेप्स खूप सोप्या आहेत. हे सगळं सोडवायचं आणि आपल्याला व्ही, इथं तुम्हाला दिसत आहे व्ही, त्याचा फॉर्म्युला तयार करायचा आहे. यामध्ये तुम्हाला हे 2 टर्म्स सारखे दिसतील बऱ्यापैकी. लेफ्ट हँड साईडचा टर्म आणि हा राईट हँड साईडचा सेकंड टर्म, त्याच्यामध्ये बरंचसं साम्य आहे. त्यामुळे ते आपण एका बाजूला घेऊ, ट्रान्सफर करू आपण, आणि आपल्याला ही दुसरी नेक्स्ट स्टेप मिळते. याच्यामध्ये आपण फक्त हा सेकंड टर्म जो आहे 4/3 πr³ σg, दॅट इज ट्रान्सफर टू द लेफ्ट हँड साईड. नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी, वी हॅव जस्ट चेंज देअर साइड्स. लेफ्ट हँड साईड इज रिटन ऑन द राईट हँड साईड अँड राईट हँड साईड इज रिटन ऑन द लेफ्ट हँड साईड. नाउ फ्रॉम दिस राईट हँड साईड we can take 4/3 πr³ and g common. So the next step will be like this. हे फक्त आता सोडवत चला. आपल्याला व्हीचा फॉर्म्युला तयार करायचा आहे. याच्यावरून पुढची स्टेप कशी मिळते आपल्याला बघा. ती अशा पद्धतीने आपल्याला मिळेल. याच्यामध्ये फक्त आपण काय केलं तर व्ही लेफ्ट हँड साईडला ठेवलं. याच्यामध्ये हे पाय कॅन्सल झालेलं आहे, त्यामुळे तुम्हाला ह्या नेक्स्ट स्टेपमध्ये पाय कुठं दिसत नाही. त्याच्यानंतर हे आर या बाजूला आहे आणि r³ आहे, हे आर कॅन्सल झालं आणि इथं फक्त r² राहिलं. त्याच्यानंतर हे इटा राईट हँड साईडला डिनॉमिनेटरमध्ये गेलं आणि हे 6सुद्धा इकडं डिनॉमिनेटरमध्ये गेलं. 6 × 3 18 झालं. आता हाच फॉर्म्युला अजून आपल्याला पुढं असा लिहिता येईल. 4/18च्या जागी आपण 2/9 लिहू शकतो आणि त्याच्यावरून आपल्याला शेवटी हा फॉर्म्युला मिळतो. दिस इज फॉर्म्युला फॉर टर्मिनल व्हेलॉसिटी. हा टर्मिनल व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे. टर्मिनल व्हेलॉसिटी मीन्स कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी विथ विच अ स्मॉल स्पेरिकल ऑब्जेक्ट मूव्ज अंडर ग्रॅव्हिटी इन व्हिस्कस लिक्विड. म्हणजे व्हिस्कस लिक्विडमध्ये ग्रॅव्हिटीमुळं खाली जाणाऱ्या स्मॉल स्पेरिकल ऑब्जेक्टचा जो कॉन्स्टंट स्पीड असतो त्याला म्हणतात टर्मिनल व्हेलॉसिटी. त्याचा हा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केलेला आहे. बघा, ही टर्मिनल व्हेलॉसिटी जर आपल्याला काढायची असेल तर आपल्याला कोणत्या क्वांटिटीची गरज आहे. वी रिक्वायर रेडियस ऑफ स्पियर दॅट कॅन बी इझिली मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ मायक्रोमीटर स्क्रू गेज.
नाव जी इज कॉन्स्टंट, जी काय मोजायची गरज नाही, दॅट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. This rho is density of sphere. Remember, there are two densities involved in this equation. One is rho, that is density of sphere, and that is constant for that given material. No need to measure that. That is constant for that particular material. If it is iron, then it has a constant value of density. If it is copper, then density of copper is constant. So rho is constant. That is known. No need to measure. Sigma is density of that liquid, that fluid, that is also constant for given fluid. ग्लिसरीन असेल तर त्याची व्हॅल्यू ठरलेली आहे. हनी असेल, वॉटर असेल, प्रत्येकाची डेन्सिटी आपल्याला माहिती असते, कॉन्स्टंट, त्या मोजायच्या गरज नाही. इटा इज कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी विच इज ऑल्सो कॉन्स्टंट फॉर दॅट गिवन लिक्विड ॲट पर्टिक्युलर टेम्परेचर, ते सुद्धा कॉन्स्टंट असतं. म्हणजे याच्यामध्ये फोर क्वांटिटीज आर कॉन्स्टंट इन दिस इक्वेशन. नंबर वन, ग्रॅव्हिटी, डेन्सिटी ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, density of liquid, coefficient of viscosity. Only we have to measure radius with the help of micrometer screw gauge. By keeping all values in this equation, we can determine terminal velocity of that small spherical object. By rearranging this equation, we can obtain formula for eta, coefficient of viscosity. See here. This formula can be used to determine coefficient of viscosity of a fluid which coefficient of viscosity is not known. हा फॉर्म्युला वापरून आपण ज्या लिक्विडची किंवा ज्या फ्लुइडची कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटीची व्हॅल्यू आपल्याला माहीत नाही ते काढता येते. ॲक्च्युली लॅबमध्ये हा फॉर्म्युला वापरतात कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटीचं प्रॅक्टिकल करण्यासाठी. समजा ग्लिसरीन तुम्हाला दिले आणि त्याची कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी काढा असं सांगितलं तर तुम्ही हा फॉर्म्युला वापरून ते प्रॅक्टिकल करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला काय लागतं, एक स्मॉल स्पेरिकल बॉल दिला जातो, त्याची रेडियस तुम्ही स्क्रू गेजवर मोजायची असते. बाकी ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कॉन्स्टंट आहे, ती मोजायची गरज नाही. स्टीलचा बॉल असेल तर त्याची डेन्सिटी दिलेली असते, कॉन्स्टंट आहे, ती मोजायची गरज नाही. ग्लिसरीनची डेन्सिटी तुम्हाला दिलेली असते, तुम्ही फक्त टर्मिनल व्हेलॉसिटी काढायची असते. एक साधारणतः 1.5 ते 2 मीटर किंवा 1 मीटरपेक्षा जास्त उंचीची एक ट्यूब असते, नॅरो ग्लास ट्यूब, त्याच्यामध्ये ग्लिसरीन भरलेलं असतं आणि वरून त्या ग्लिसरीनमधून तुम्ही स्टील बॉल टाकायचा. थोडा खाली गेला की तो टर्मिनल व्हेलॉसिटी अटेंड करतो आणि त्याला काय करायचं, एक डिस्टन्स मार्किंग करायचं ट्यूबवरती. ते डिस्टन्स मोजून ठेवायचं अगोदरच, काय असेल ते, समजा 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 2 मार्किंग करायचं. आणि एका मार्किंगपासून दुसऱ्या मार्किंगपर्यंत जाण्यासाठी त्याला किती वेळ लागतो स्टॉप वॉचने ते मोजायचं. ते डिस्टन्स तुम्हाला माहीत आहे, टाईम काढला की व्हेलॉसिटी काढायची, डिस्टन्स अपॉन टाईम. व्हेलॉसिटी तुम्हाला एकदा मिळाली की तुम्ही कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी काढू शकता. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्टोक्स लॉबद्दल शिकलेलो आहोत. हा पार्ट इजी आहे, थोड्याशा मॅथमॅटिकल स्टेप्स आहे. बऱ्याच वेळेस आपण ते कन्सेप्ट समजावून घेण्याचा प्रयत्नच करत नाही. ॲक्च्युली प्रत्येक पार्ट हा सोपाच असतो जोपर्यंत आपण त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घेत नाही, ते समजावून घेण्याचा प्रयत्न करत नाही, वाचत नाही, हार्ड वर्क करत नाही, तोपर्यंत आपल्याला प्रत्येक पार्ट हा कितीही सोपा असला तरी अवघड वाटणार आहे. म्हणून माझं तुम्हाला सांगणं आहे की प्रत्येक पार्ट तुम्ही, प्रत्येक टॉपिक असेल, प्रत्येक युनिट असेल, प्रत्येक पॉईंट असेल तर तुम्ही वाचा, समजावून घेण्याचा प्रयत्न करा. काही शंका असतील तर आम्हाला विचारा, त्याचं निरसन करण्याचा आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू. हा व्हिडिओ तुम्ही बघितलात, धन्यवाद. याच्यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटीबद्दल शिकणार आहोत. तो सुद्धा खूप सोपा पार्ट आहे. थँक्यू वन्स अगेन.